Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihil kerim ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir ve la tuassir ve temmim bil hayr. Barcha alemlerinin Rabbisi terbiyesi bulgan Allah subhanahu ve Teala'ga hamd sanalarımız hem maqtovlarımız bolsaydı. Seyikli Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem anın hürmetli ailesine, barlık sahabelerine selamlarımız hem salavatlarımız yerişseydi. Hürmetli din kardeşlerim, barğızında dinimizin kürkem selamla selamlayım. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala barşamızga da özünün şeksiz selamın, rahmetin hem bereketin yeriştirseydi. Hürmetli din kardeşlerim, bugünkü cuma vaazı niyet hem amel turunda olur. Allah Teala birinçiden silevşige hem barlık tınlauşçılarga şuşu vaazdan faydalı bilimler alıp izgilikler kılırga nasip etseydi. Her Müslüman nindidir amel kılgançı iňilik anı köňüli bilen niyetlerge tiyişli. Til bilen aytu mecburi tugil. Iň muhimi köňül bilen niyetlew. Biz her vakit oylarga tiyiş. Gamellerini ne için başkarabız? Nindi maksat bilen ol gamellerini başkarga niyetliybiz. Çünki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay dip etken. İnnemel a'malu bin niyati. Dürüstlükte gameller niyetke karab beýelene. Allah Teala bizning ko'ngillerimizga, bizning niyatlarimizga qarayy. Niyatlarimiz dürüst bo'lsa, amalimiz qabul bo'lar. Qay bir izgi amallar Allah tarafından qabul bo'lmaska mumkin. Chunki niyat dürüst tugil. Agar kishi izgilikni Allah rizaligi uchun boshqarsa, ol ko'p ajr savobga erişer. Agar indi aның niyati başka bolsa, aytik kişi kursun, yaki kişi maqtasın, yaysa nindidir derecelerge erişir için gamel kılsa, ol gamel Allah tarafından kabul bolmay. İkinci hadis şerifte bulay dip aytilgan. Niyatul mu'mini hayrun min amalihi. Yani müminin, imanlı kişinin niyeti gamelinden yakşırak. Bu hadisni İmam As-Suyuti Cami-us Sagir diyen kitabında kitire. Mümin kişi izgilikni fakat Allah rizalığı için başkarıga tırışa. Eğer de ol nindidir sebepler arkasında niyetlegen izgilikni kılalmasa da baribir ajr savobga erişer. Çünki anın niyeti dürüst buldu. Niyeti izgik bulganga göre ol baribir ajr savobga erişer, gerçi amelini kılalmasa da. Mesela birov niyet kıldı, her vakit nafil namazlarını okurga. Hem avrup gitti. Avru sebepli ol nafil ibadetlerini kıla almay. Hem anın niyeti izgi bulganga göre ol baribir ajr savab ala. Avrup namaz okuy almasa da okugan kibik sanala. Çünki anın niyeti dürüst buldu. Ol Allah rizalığı için kişi maqtasın yaki kişi kursun için tugul, Allah rizalığı için mesela tahajjud namazların yaki işrak namazın, başka nafil namazlarını okurga niyetledi, onlarını okuy başladı, hem avrup gitti. Hazır indi ol şuşu namazlarını devam et almay. Devam et almasa da anın niyeti izgi bulganga göre Allah Teala ana ajr ve savaplarını nasip eder. Niçin biz amelini Allah rizalığı için başkarıga tiyişbiz? Çünki Allah bizning hocabız. Biz anın rahmeti, anın yardımı arkasında izgilikler kıla alabız. Ol bizge mümkinlik bire izgilikler kılırga.
Әгәр дә Аллаһның рәхмәте булмаса, без үзебез бер нәрсә дә эшли алмыйбыз. Шуңа күрә һәрбер изгелекне аның ризалыгы өчен башкарга тырышабыз. Һәм мөмин кешенең теләсә кайсы гамәле изге нияте аркасында гыйбадәт булып саналырга мөмкин. Көндәлек тормышта башкарылган төрле гамәлләр гыйбадәт булырга мөмкин. Мәсәлән, кеше йоклар алдыннан тәһарәт алып, дугалар укып ятса, күңеле белән мин йокларга ятам, иртәгә дә уянып изгелекләр кылачакмын дип ниятләсә, аның йокысы гыйбадәт булырга мөмкин. Яисә стәл янына утыргач, бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтсә, һәм нашушы ризык аша Аллаһ Тәгалә миңа көч бирсә иде изгелекләр кылырга дип уйласа, дуалар кылса, аның ризыгы да халал булса, шул вакытта аның ашавы, ризыкны авыз итүе гыйбадәт булып санала. Яшәү рәвешенә карап, кешенең бөтен тормышы гыйбадәт булырга мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, кеше изгелек кылырга ниятләсә, ләкин ниндидер сәбәпләр аркасында кыла алмаса, ул әҗер алачак. Ниятләсә һәм башкарса, аңа уннан алып 700-гә хәтле әҗер биреләчәк. Әгәр кеше начар гамәлне кылырга ниятләсә һәм аны кылмаса, аңа бер әҗер бирелер. Әгәр начар гамәлгә ниятләсә һәм аны кылса, бер гынах язылыр. Фудейл ибн Ияд дигән галим шундый сүзләр әйткән. Безнең гамәлләребез Аллаһ тарафыннан кабул булсын өчен ике шарт үтәлергә тиешле. Беренчесе ихласлык, изге ният, икенчесе гамәлнең Коръәнгә һәм сөннәткә туры килүе. Мәсәлән, бер кеше ихластан Аллаһ ризалыгы өчен бер изгелек кыла. Ләкин аның изгелеге Коръәнгә һәм сөннәткә туры килми. Шуңа күрә ул Аллаһка бирелеп изгелек кылса да, аның изгелеге кабул булмый, чөнки изгелек Коръәнгә һәм сөннәткә туры килми. Булай дип аңлатырга мөмкин, бер кеше Аллаһ Тәгалә турында уйлап намаз укый. Әмма ул фарызларны дөрес башкармый. Фарызларны дөрес башкармаганга күрә, аның инде намазы кабул булмый. Икенче мисал, берәү намазны дөрес итеп башкара, фарызларны, ваҗибларны, сөннәтләрне барысында дөрес эшли, ләкин ул Аллаһ Тәгалә турында уйламый. Аның уйлары дөнья турында. Ул Коръән укый, зикрләр дә әйтә, әмма аның нияте Аллаһ белән бәйле түгел. Шуңа күрә аның намазы кабул булмый. Беренче очракта намаз кабул булмады, чөнки ният дөрес түгел. Тышкы яктан барысы да дөрес эшләнә, әмма күңел Аллаһ белән бәйле түгел. Икенче очракта күңел Аллаһ белән бәйле, әмма тышкы яктан инде кагыйдәләр бозыла. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, безгә өйрәнергә кирәк, ничек без тәнебез белән дөрес гыйбадәт кылырга тиеш. Һәм безгә күңелебезне сафландырырга кирәк. Күңелебез Аллаһ белән бәйле булырга тиеш. Аллаһ ризалыгына омтылырга кирәк. Һәм әлбәттә, изге гамәлләр кылганнан соң Аллаһтан аларның кимчелекләрен гафу итүен сорарга кирәк. Чөнки беркем дә гамәлләрен бернинди кимчелексез башкара алмый. Без һәр көнне Аллаһка тәүбә белән мөрәҗәгать итәргә тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәр көнне 100 мәртәбә истигъфар кылган, ягъни астагфируллаһал азим дип әйткән. Белгәнебезчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гынаһлардан пак кеше. Шулай булса да, ул һәр көнне Аллаһтан гафу сораган. Шулай итеп, Пәйгамбәрбез безгә тәүбәнең, истигъфарның әһәмиятен күрсәткән. Ул безгә үрнәк биргән.
Һәм шуңа күрә безгә һәр көнне Аллаһтан кимчелекләребезне, гынахларыбызны гафу ит дип тәүбә кылырга, гафу сорарга кирәк. Тәүбә иткәндә Аллаһка мохтаҗлыгыбызны күрсәтәбез. Һәм шунысын әйтергә кирәк, гынахлар ике төрле була. Аллаһ каршында булган гынах һәм кешеләр каршында булган гынах. Мәсәлән, әгәр дә без намазны онытсак, намазны вакытында укымасак, без Аллаһтан гафу сорыйбыз һәм намазны каза кылабыз. Шулай итеп Аллаһ Тәгалә безне гафу итәргә мөмкин. Әгәр дә инде без кемнедер рәнҗеткән булсак, ул вакытта Аллаһтан гафу сорау гына җитми, кешедән ризалык алырга кирәк. Рәнҗетелгән кешедән ризалык алу тиешле. Һәм bir hadisni искә төшерәсем килә. Көннәрдән бер көнне сөекле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларга шундый сорау биргән. Кем ул банкрот дигән? Сахабалар әйткәннәр, безнең аңлавыбызча, банкрот ул акчасын, малын югалткан кеше. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аларга булай дип аңлаткан: "Минем өммәтемнән банкрот булган кеше шундый булыр. Ул кыямәт көнендә укылган намазлары, бирелгән садакалары белән килер, әмма кемнедер теле белән яки кулы белән рәнҗеткән, кемнедер инде үтергән, кемнеңдер канын түккән. Шушы начар гамәлләре өчен аңа үзенең изге гамәлләре белән түләргә кирәк булачак. Әгәр аның саваплары бетсә, ул рәнҗетелгән кешеләрнең гынахларын үзенә алачак. Шуннан соң ул җәһәннәмгә ташланачак." Бу хадисне Имам Муслим риваят иткән. Бу дөньяда нәфесебез теләгәнчә түгел, Аллаһ кушканча яшәргә тырышырга тиешбез. Имам Раббани дигән мәшһүр галим булай дип әйткән: "Без әүвәл нәфесебезне канәгатьләндерүне түгел, Аллаһ ризалыгына омтылырга тиешбез. Хәтта яхшы кием кигәндә дә Аллаһның әмрен үтим дип киенергә кирәк. Чөнки Аграф сүрәсендә 31-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кайда гына гыйбадат кылсагыз да, күркәм киемнәр киегез." Шушы аятны искә төшереп, кешеләр каршында инде матур булыйм дип, ягъни кешеләрнең мактау сүзләрен ишетим дип, яки ниндидер хөрмәткә ирешим дип түгел, Аллаһ ризалыгы булсын дип киенергә кирәк. Ул вакытта безнең матур киемнәрне киюебез дә гыйбадат була. Ул вакытта без аҗр савапка ирешәбез. Ягъни без изгелек кылганда Аллаһның үзеннән бүләкләрне көтәргә тиешбез. Ихлас ният шундый була. Шуңа охшашлы ният белән генә башкарылган гамәлләр кешене чын һәм мәңгелек бәхеткә китерә. Аллаһ Раббыбыз барыбызга да һәрбер гамәлне изге ният белән башкарырга насыйп итсә иде, һәм күңелләребездә изге ният булсын өчен, әлбәттә, безгә белемнәребезне арттырырга кирәк. Безгә динебезне өйрәнергә кирәк. Без белергә тиеш, нинди гамәлләрне Аллаһ ярата, һәм ул гамәлләрне шәригать буенча ничек башкарырга кирәк. Намазны дөрес итеп ничек укырга кирәк, Куранны дөрес итеп ничек укырга кирәк, һәм башка гыйбадәтләрне, башка изгелекләрне шәригать буенча ничек башкарырга кирәк, безгә шуларны өйрәнергә кирәк. Икенчедән, һәр вакыт зикрдә булырга, һәр вакыт дуа кылырга кирәк. Зикр, дуа аркасында безнең күңелләребез паклана һәм ниятләребез дә дөрес була. Пак булган күңелдә генә дөрес ният була. Пак, саф булган күңел Аллаһка омтыла. Аллаһ Раббыбыз барыбызга да күңелләребезне паклап, изге ниятләр белән гыйбадәтләрне, изге гамәлләрне башкарырга насыйп итсә иде.